22 भुरगे 12 क्लासींतावन विन्सून काडिल्लीं, एका क्लासींतावन 3 भुरगीं, ओट्टू 36 भुरगीं वेदीसरशीं येतात. एक जोडी आवय बापय, एक जोडी आ बोडली माय, दोगां सिस्टरां आनी क्रिस्ती शिक्षण शिकोवची सर शिक्षकां हांचे संगी येजाक बाप पुरुशांवार वेदीसरशीं येतात. मोगाळ बाबा भयणीनो, आज आमी आमचे फेरगजेन क्रिस्तांव शिक्षणाच्या वर्साचे उक्तावण करता. पोवीस सभेन हे वर्स मगण्याक समर्पिला आसता. क्रिस्तांव शिक्षण आमकां मागणे करूंक शिकच्याक आनी मागणे करच्याक भोव व्हड हातेरस. क्रिस्ती शिक्षणा मुखांत मागण्याच्या स्पिरितान भरच्याक आनी क्रिस्ती मौल्यांनी नसच्याक म्हणल्यार ध्येयकाल हे क्रिस्ती शिक्षणाचे वर्स आमी सुरवात करता आनी ह्याच ध्येयकाल ते सगळे वर्सभर मुखारून व्हरतले. आज मिसाचे सुरवातेर एक मोठवी उक्तावणेची रीत आमी चलयतले. आतां सव प्रवेश गीताक उबी रावया.
वेदी सरशी पावल्ली 6 जाणां लोकांक फुड करून आलतारी मुखल्यान रावतात. वडिलां आनी शिक्षकां आलतारी मुखल्यान भुरग्यांच्या फाटल्यान रावतात. यजक आलतारी फाटल्यान रावता. मुखार आसली सर बसा. क्रिस्ती शिक्षणा मुखान मागण्याच्या स्पिरितान भरच्याक आनी क्रिस्ती मावल्यांनी न्हेसच्याक म्हणल्यार देयकाल हें क्रिस्ती शिक्षणाचें वरस आमी सुरवात करता. आमचे समोर जेजूचे 12 आपोस्तल म्हणले परी पयल्या क्लासींतान PUC पर्यंतली हर एक भुरगीं प्रतिनिधी जावन आसात. ह्या भुरग्यां पैकी एकलो वा एकले सर भुरग्यां तर्फेन आतां आपल्या आवय बापाय वडिलां संगी क्रिस्तांव शिक्षकां आनी याजकां लागीं जेजूच्या सिसांनी जेजू लागीं केल्लेच विनंती करता आनी आपल्या काळजांतली आशा उसारता. लुकाच्या सुवार्तेन शिसा मदल्या एकल्यान म्हणलें, सोमिया, जुआवन आपल्या शिसांक शिकयले परी तूंय आमकां मागणें करूंक शिकय. याजक बापानो, धन भयणीनो, वडिलांनो, आवय बापय, क्रिस्तांव शिक्षकांनो, आमकां मागणें करूंक शिकया आनी क्रिस्ती मावल्यांनी नेटया. आतां आवय बापय आनी वडिलां भुरग्यांक देवाची वळख आनी मागण्याची रूच दिवच्याक प्रथम स्थान घेतात. हे जबाबदारीचो संकेत जावन ती आतां भुरग्यांचो हात धरून ते मागण्याक जोडले बरी जोडूंक लायतली. आतां फिरगेजचो येजक प्रथम क्रिस्तांव शिक्षणाचो शिक्षक पवित्र पुस्तक मागण्याक आनी क्रिस्तांव शिक्षणाची बुन्याद म्हणले निशाणी जावन आतां भुरग्यांक येजक बाप पवित्र पुस्तकाची प्रती दिता. क्रिस्तांव शिक्षकां आपुणूच मागण्याची आनी क्रिस्ताच्या मावल्याची वर्ती देख. त्या भुरग्यांक मात न्हय आख्या फिरगज कुटुंबाक एक वर्तें देणें. ती आतां भुरग्यांक मागोवंक शिकोवच्यान आनी क्रिस्ती मावल्यांनी तांकां नेटोवच्यान आपल्या जबाबदारेचो संकेत जावन दोगां सिस्टरां आनी 2 शिक्षकां भुरग्यांक दुतोनीचो बूक आनी कोंता मुखान मान करतात.
आतां वेदी रस्तीन सर भुरगीं दिंबी घालतात. हेर सर भुरगीं आनी लोक उबी रावया. भुरग्यानो, तुमी मागणें करतना अशें म्हणा. सर शिक्षकांनी सांगता म्हणजे बापा, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, आमचो दिसपडटो ग्रास हर एक दीस आमकां दी. जशें आमचे चुकल्या हर एकल्याक आमी बक्षिता, तशें आमची पदकां बोगस आमकां ताळणेन पडोवंक व्हरी दिवं नाका. शिक्षणा मुखांत तुज्या पुताचो पाटलाव करूंक आमकां फावो कर. पवित्र आत्मेच्या देण्यांनी आनी फळांनी भरूंक आनी तुका सर पदवेदार बापाक आमच्या मागण्यांत आनी क्रिस्ती जिवितांत निरंतर वाकडूंक आमकां फावो कर. आमीन. सर आपल्या जाग्याक वेचे. मीस हरसज्ज बरीच मुंदरसून वेता. ಪಿತನ ಮತ್ತು ಸುತನ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಮೆನ್. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಕೃಪಾವರವು, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಡನೆ ಇರಲಿ. मोगाचनो, आज आमी कोर्पुस क्रिस्ती वा जिजूच्या कुडी रक्ताची परब संभ्रमता. आयची देवस्तुती येवकरिस्त आमच्या आत्मीक जिणेचे कान आनी क्रिस्ती जिविताचे केंद्र म्हणलो संदेश दिता. कोर्पुस क्रिस्ती वा जिजूच्या कुडी रक्ताची परब आमी समेस्तांनी येवकरिस्ताचो निरंतर मोग करूंक आनी येवकरिस्तीक जिणी जियोंक कुमो करता. ह्या मिसा वेळी येवकरिस्तीक केंद्रीत कुटुंबां बांदूंक गरज आशिल्ली कृपा मागून घेवया. ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಇಂದು ಪ್ರಭುವಿನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶರೀರ ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ರೊಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಪಾನಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಇವೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವು ಅದು ಕ್ರಿಸ್ತರ ದೇಹ ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಾತುಗಳಿಲ್ಲ, ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಅಂತೆಯೇ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆಗಳು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಂತ ಅಗೋಸ್ತಿನರು. ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಕ್ಷಮೆಗಾಗಿ ಜರ್ಜರಿತಗೊಂಡ ಕ್ರಿಸ್ತರ ದೇಹ, ಸುರಿಸಲಾದ ರಕ್ತ ಇಂದು ರೊಟ್ಟಿ ರಸದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಬಲಿಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ದೇಹ ಮತ್ತು ರಕ್ತದ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಧನ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರೋಣ, ಅದರೆಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಂದಿನ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ದಿವಂಗತ ಬೆನೆಡಿಕ್ಟ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಇವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸುವವರು ಶ್ರೀ ಡಾಲ್ಫಿ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ. ದಿವಂಗತರ ಆತ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಈ ಪವಿತ್ರ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ನಾವು ಯೋಗ್ಯರಾಗುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರಿಗೂ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಿಮಗೂ ಯೋಚನೆಯಿಂದಲೂ ನುಡಿಯಿಂದಲೂ ನಡತೆಯಿಂದಲೂ ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪದಿಂದಲೂ
ನಾನು ಅನೇಕ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆಂದು ನಿವೇದಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಪಾಪವೇ ನನ್ನ ಮಹಾಪಾಪವೇ. ಆದುದರಿಂದ ಸಹೋದರ ನಾನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರು ನಮಗೆ ದಯೆ ತೋರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿತ್ಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಿ. ಆಮೆನ್. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ದೇವರೇ, ಈ ಅದ್ಭುತಕರವಾದ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಯಾತನೆಯ ಸ್ಮಾರಕವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದ ಮತ್ತು ರಕ್ತದ ಪವಿತ್ರ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ
ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣಾ ಫಲವನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸದಾ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರಿ. ಪಿತಾ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಐಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಕದೇವರಾಗಿ ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಕ್ಕೂ ಜೀವಿಸಿ ಆಳುವ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. निर्गमन पुस्तकांतले वाचा. तवळ मोइजेन सर्वेस्पराची सर्व उतरां आनी सर्व लोकांक सांगलें आनी सगळ्या लोकांक एका ताळ्यान झाप दिवन म्हळें, सर्वेस्परान सांगल्लीं सर्व उतरां आमी पाळटले. देखून मोइजेन सर्वेस्पराची सर्व उतरां बरोवन घालीं आनी दुसऱ्या दिसा सकाळीं फुडें ताणें दोंगराच्या मुळांत एक वेदी बांदली आनी इस्रायलाच्या 12 कुळयांक 12 फातरांचे खांबे उबारले. उपरांत ताणें इस्रायल लोकां मदल्या थोड्या तरणाट्यांक धाडलें. तांणी होमबली भेटयली आनी पाड्यांक मारून सर्वेस्पराक शांती बली भेटयली. मोइजेन रक्तांतलें अर्दें काडून एका आयदनांत घालें आनी उरलेलें अर्दें रगत वेदीचेर शिंपडायलें. ताणें सोल्ल्याचें पुस्तक घेतलें आनी तें लोकांक वाचून सांगलें. तांणी जाप दिवन म्हळें, जें कितें सर्वेस्परान सांगलां तें सगळें आमी पाळटले. आमी ताका विधेय जातले. उपरांत मोइजेन रगत घेतलें आनी तें लोकांचेर शिंपडावन म्हळें, हें तें रगत सर्वेस्परान ह्या उतरां प्रमाणे तुमचे कडेन केल्ल्या सोल्ल्याचें. देवाचें उतर हें. ರಕ್ಷಣೆಯ ಪಾನಪಾತ್ರೆಯನು ಪ್ರಖ್ಯಾತಪಡಿಸುವೆನು. ಪ್ರಭುವಿನ ನಾಮವನ್ನು, ಪ್ರಭುವಿನ ನಾಮವನ್ನು. ಪ್ರಭು ಎನಗೆ ಮಾಡಿದ ಮಹೋಪಕಾರಗಳಿಗಾಗಿ ನನ್ನಿಂದೇನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ? ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿವೆನು ರಕ್ಷಣೆಯ ಪಾನಪಾತ್ರೆಯನ್ನು, ಪ್ರಖ್ಯಾತಪಡಿಸುವೆನು ಪ್ರಭುವಿನ ನಾಮವನ್ನು. ರಕ್ಷಣೆಯ ಪಾನಪಾತ್ರೆಯನು ಪ್ರಖ್ಯಾತಪಡಿಸುವೆನು. ಪ್ರಭುವಿನ ನಾಮವನ್ನು, ಪ್ರಭುವಿನ ನಾಮವನ್ನು. ಪ್ರಭು ಅಲ್ಪವೆಂದೆನಿಸ ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ಮರಣವನ್ನು
ನೌಕರನು, ನಿನ್ನ ದಾಸಿಯ ಮಗನು, ನಿನ್ನ ಸೇವಕನು. ಬಿಡಿಸಿರುವೆ ನೀನು ನನ್ನ ಬಂಧನಗಳನ್ನು. ರಕ್ಷಣೆಯ ಪಾನ ಪಾತ್ರೆಯನು ಪ್ರಖ್ಯಾತಪಡಿಸುವೆನು. ಪ್ರಭುವಿನ ನಾಮವನ್ನು, ಪ್ರಭುವಿನ ನಾಮವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವೆ ನಾನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಬಲಿಗಳನ್ನು. ಪ್ರಖ್ಯಾತಪಡಿಸುವೆನು ಪ್ರಭುವಿನ ನಾಮವನ್ನು. ತೀರಿಸುವೆನು ಆತನ ಸಭೆಯ ಸಮ್ಮುಖದೊಳು. ಅರ್ಪಿಸುವೆನು ನಾವೊತ್ತ ಹರಕೆಗಳನ್ನು. ರಕ್ಷಣೆಯ ಪಾನ ಪಾತ್ರೆಯನು ಪ್ರಖ್ಯಾತಪಡಿಸುವೆನು. ಪ್ರಭುವಿನ ನಾಮವನ್ನು, ಪ್ರಭುವಿನ ನಾಮವನ್ನು. ಹಿಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಿಂದ ವಾಚನ. ಆದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತೇಸು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವ ಸತ್ಫಲಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ದೊರೆತಿವೆ. ಅವರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಗುಡಾರವು ಹಿಂದಿನವುಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು ಮತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದುದು. ಇದು ಕೈಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಇಹಲೋಕದ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ. ಇಂಥ ಗರ್ಭಗುಡಿಯನ್ನು ಅವರು ಒಮ್ಮೆಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೋತಗಳ ಅಥವಾ ಹೋರಿ ಕರುಗಳ ರಕ್ತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ರಕ್ತವನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ನಮಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಜೀವೋದ್ಧಾರವು ದೊರಕುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೋತ ಹೋರಿಗಳ ರಕ್ತವನ್ನು, ಯಜ್ಞ ಪಶುಗಳ ಬೂದಿಯನ್ನು ಮಲಿನರಾದವರ ಮೇಲೆ ಚಿಮುಕಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಶಾರೀರಿಕ ಮೈಲಿಗೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಬಹುದಾದರೆ, ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆಯಲ್ಲವೇ? ನಿತ್ಯಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನೇ ನಿಷ್ಕಳಂಕ ಬಲಿಯಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಜೀವ ಸ್ವರೂಪರಾದ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂತೆ ಜಡ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗವನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರಣ ಯೇಸು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ ಮಧ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೈವ ಕರೆ ಹೊಂದಿದವರು ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ಅಮರ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಬಾಧ್ಯವಾಗಿ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಯೇಸುವಿನ ಮರಣದ ಮೂಲಕವೇ ಉಂಟಾಯಿತು. ಈ ಮರಣವು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಭುವಿನ ವಾಕ್ಯವಿದು.
Austo, sergintão de onailolo chivo undo, munta sumi. O undo katato, sasna chiedolo. Alleluia, 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 ಪ್ರಭುವು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇರಲಿ. ಸಂತ ಮಾರ್ಕನು ಬರೆದ ಪವಿತ್ರ ಶುಭ ಸಂದೇಶದಿಂದ ವಾಚನ. ಅಂದು ಹುಳಿರಹಿತ ರೊಟ್ಟಿಯ ಹಬ್ಬದ ಮೊದಲನೆಯ ದಿನ, ಅಂದರೆ ಪಾಸ್ಕ ಹಬ್ಬದ ಕುರಿಮರಿಯನ್ನು ಕೊಯ್ಯುವ ದಿನ. ಶಿಷ್ಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ತಮಗೆ ಪಾಸ್ಕ ಭೋಜನವನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕೆನ್ನುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಯೇಸು ಅವರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ, ನೀವು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊಡವನ್ನು ಹೊತ್ತವನೊಬ್ಬನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎದುರುಗೊಳ್ಳುವನು. ಅವನ ಹಿಂದೆಯೇ ಹೋಗಿ ಅವನು ಯಾವ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೋ ಆ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನನಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಗುರು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಕ ಭೋಜನ ಮಾಡಲು ನನಗೆ ಕೊಠಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿರಿ. ಅವನು ಮೇಲುಪ್ಪರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ದೊಡ್ಡ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವನು. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಊಟ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಅವರು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಯೇಸು ತಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಪಾಸ್ಕ ಭೋಜನವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಯೇಸು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವರ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮುರಿದು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾ, ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರಿ, ಇದು ನನ್ನ ಶರೀರ ಎಂದರು. ಬಳಿಕ ಪಾನಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅದರಿಂದ ಕುಡಿದರು. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, ಇದು ನನ್ನ ರಕ್ತ, ಸಮಸ್ತ ಜನರಿಗಾಗಿ ಸುರಿಸಲಾಗುವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ರಕ್ತ. ನಾನು ದೇವರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಕುಡಿಯುವ ದಿನದವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು. ಬಳಿಕ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೀರ್ತನೆ ಹಾಡಿ ಆಲಿವ್ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟರು. ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಶುಭ ಸಂದೇಶವಿದು. ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಪವಿತ್ರ ವಾರ, ತಪಸ್ಸು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ವಾರದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಕೊನೆಯ ಭೋಜನದ ಘಟನೆಯನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಶರೀರ ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಪರಮಪ್ರಸಾದ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ದಿನವನ್ನು ನಾವು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತದೆ, ಪವಿತ್ರ ವಾರದಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಆಗಾಗ ನೆನಪಿಸಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪವಿತ್ರ ಧರ್ಮಸಭೆ ಕೂಡ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯ ಕಾರಣ ಬೇಕಿತ್ತು. ಯೋಗ್ಯ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ 1190ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಜಿಯಂನ ಲೇಕ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಜುಲಿಯಾನ ಡಿ ಕೊರಾನಿಲಯನ್ ಎಂಬ ಭಕ್ತೆಗೆ ಪರಮಪ್ರಸಾದ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳವಾದ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತು.
ಚಂದ್ರನ ಮೇಲಿನ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಧರ್ಮಸಭೆಯೇ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು, ಅಥವಾ ಒಂದು ದನಿ ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಯೇಸುವಿನ ದರ್ಶನ ಅವರಿಗಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಪೂಜ್ಯ ದೇಹ ಮತ್ತು ರಕ್ತದ ಗೌರವಾರ್ಥ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಈ ಸ್ಮರಣೆ ಈಗ ಒಂದು ಕೊರತೆ, ಈ ಆಚರಣೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನೆನಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಚಂದ್ರನ ಮೇಲಿನ ಕಪ್ಪು ಕಲೆ ಒಂದು ಕೊರತೆಯಾಗಿ ನಿಂತಂತೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಂದೇಶ ಬಂತು. ತಾನು ಕಂಡ ದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಹಿಂಜರಿದ ಜುಲಿಯಾನ ಮುಂದೆ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಬಿಷಪ್ ರಾಬರ್ಟ್ ರವರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ ಬಿಷಪ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಇದನ್ನು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಇದು ಪೋಪ್ 4ನೇ ಉರ್ಬನ್ ಅವರು, ಸಂತ ಥಾಮಸ್ ಅಕ್ವೈನಸ್ ಇವರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಇವರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಇಡೀ ಧರ್ಮಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಇಂದು ಕಾರ್ಪಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಟಲಿಯ ಬಾಲ್ಸಾನದಲ್ಲಿ ಪರಮಪ್ರಸಾದದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಘಟನೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಯಾಜಕರು ಪರಮಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಶರೀರವಾಗುತ್ತದೋ ಎಂಬ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಮಾನ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಹೀಗೆ ಅನುಮಾನ ಇದ್ದು ಕೂಡ ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವಾಗ ಪರಮಪ್ರಸಾದದಿಂದ ರಕ್ತವು ಚಿಮ್ಮಿತು. ಈ ರಕ್ತವು ಕಂಡು ಅವರು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು, ಮತ್ತು ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡರು, ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಪೋಪ್ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಪೋಪ್ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಇದು ನಿಜವಾದ ರಕ್ತ ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಇಟಲಿಯ ಬಾಲ್ಸಾನದಲ್ಲಿ ಪರಮಪ್ರಸಾದ ಹರಿದ ರಕ್ತದ ಅದ್ಭುತದ ಒಂದು ಕುರುಹು ಅಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಕಾಣಸಿಗ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆದದ್ದು 1260ರಲ್ಲಿ. ಇಂದೇನೋ ನಾವು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಪರಮಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನವು ಹಬ್ಬದಂತೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತರ ಸಮ್ಮಿಲನ. ನಿನ್ನ ಅಮರ ಜೀವಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸುವ ಒಂದು ಘಟನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಜೀವದ ಬೆಲೆ ತೆತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ನೀನು ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ನನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಬಾಳು ಎಂದು ಅವರು ಕರೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಪರಮಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿರುವವರು ಪ್ರಭು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತರು. ಪ್ರತಿದಿನದ ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ಪ್ರತೀಕವೇ ಇಂದಿನ ಹಬ್ಬ. ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ, ಧರ್ಮಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ, ತೋರಣ ಅಲಂಕೃತ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪರಮಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮನವು ಅದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಭ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಆಗಬೇಕು. ಪರಮಪ್ರಸಾದದ ಘನತೆ, ಕೃಪೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸದಾ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿರಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಕ್ರಿಸ್ತರ ದೇಹ ಹಾಗೂ ರಕ್ತದ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ಪೂರ್ಣ ಚಂದಿರವಾಗಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಲೆ ಸುಳಿಯಲಿರಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು, ನಾನು ಯೋಗ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನದೇ ಪಾಪವಾಗ್ತದೆ, ನಾನು ಅಯೋಗ್ಯನಾಗುತ್ತೇನೆ. ಅಯೋಗ್ಯನಾಗಿ ಈ ಪರಮಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸಾಯುವುದೇ ಲೇಸು ಎಂದು ಶಿಷ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ರೀತಿ ಪರಮಪ್ರಸಾದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ. ಮರಣದ ಕೊನೆಯ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ರೋಗಿಯು ಕೇಳೋದು, ನನಗೆ ಪರಮಪ್ರಸಾದ ತಂದುಕೊಡಿ ಎಂದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಮ್ಮೆ ಅಮೆರಿಕದ ಸೈನಿಕರು ಯುದ್ಧ ಪೀಡಿತ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನು ಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಬಲಿಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಭೋಜನ ಕೊಡಿ, ನಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪರಮಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನಮಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯುದ್ಧಗ್ರಸ್ತ ಜಾಗದಿಂದ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಮೊದಲನೆಯ ವಿಷಯ ಅವರು ಕೋರಿದ್ದು ಪರಮಪ್ರಸಾದ.
ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಹಲವಾರು ರೋಗಸ್ಥರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ. ಯೇಸು ತನ್ನ ಶರೀರ ಮತ್ತು ರಕ್ತದ ಸಹಾಯದಿಂದ ನನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯೇಸು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಅವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಎಂಬ ಮನದಾಳದ ಆಶೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೆ, ಪ್ರಾಯಸ್ಥರಿಗೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುವ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಲಭಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದೇ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುರುಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುರುಗಳನ್ನು ಕರೆಯಲು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ನೀವು ಹಿಂಜರಿಯಬಾರದು. ಮೊಗಚ ಬಾವಬಡಿನೋ एक दुर्बळी विधो एक पोटी एका बेकरीच्या मालकाकडे एका उंड्या कुडको मागता, पूण तो दिवंक आयकना. त्या उंड्या कुडक्याचे मोल जावन ताचे खातीर एक मीस भेटयता म्हणटा काय. तुमी उंड्याचो कुडको दिया, तुजे खातीर हांव एक मीस भेटयता. तो मालक हांसता, तुज्या उंड्याचे तुज्या मिसाचे मोल कितले आनी म्हज्या उंड्याचे मोल कितले हें म्हण तो ताका इल्ले तिका तमाशे करता. तिच्या त्या प्रस्तावानंतर तो सांगता, तुज्या मिसाक कांयच मोल ना म्हणलें दाखोवंक तो आयतो जाता. तो एका ताकडेर ल्हानशा कागदा कुडक्यार एक मीस म्हूण बरयता खंय, आनी एका पंतार एक मीस म्हणली चीट दवरता, आनी एका कुशीन तो उंड्या कुडको दवरता. आनी तो अजाप पावता, ताकडेंत कितलो उंड्या कुडको घाल्यारय ते मिसाची कुशीन आसली ताकडी वयर येना. म्हळ्यार ताका कळीत जालें, त्या आयदनांत फकत चीट न्हय, मिसाचो सॅक्रिफीस आसा. उंड्या प्रास मीस चड वजन आसा म्हूण तो समजता आनी तो अजाप पावता. बेकरी मालक चड काण ताकडेर दवरूनच वेता जाल्यार कितेंच बदलावण जायना. निमाणे बेकरीवाल्यान सोलवणी ओपून घेतली आनी तिका जाय जाल्लें व्हरूंक दिलें, पूण तिणें फकत एक उंड्या कुडको मात्र घेतलो खंय. तर मोगाळ भाव भयणीनो, एका मिसाचें मोल कितलें म्हणून केदाळाय विचारूंक नजो. मिसाचें मोल म्हणलें ना, तें मोल मोलादीक आनी कितलेशेच वर्तें जावन आसा. आमी मिसाचें मोल म्हणून पाद्र्याबाग एक 200 या 300 दिवचे, ते दिसपडतो ग्रास याजकाचे एका दिसाची तास म्हणले बरी. तुमी जाणात एका दिसा कूल कितली आसता? 700-800 रुपया आसा. आमी दिवचे एका मिसाक 300 रुपये, आनी याजकान एक दीस तातूंत दीस काडूंक जाय आनी ताच्या सांगता आसलेल्या पटलेराकी तातूंत वांटो दिवंक आसा, जेवण दिवंक आसा. अशें म्हणटना ते कितले पावतात म्हणलें, मिसाक तितले मोल घी, 300 रुपये घी म्हणून थोड्यांनी सांगचें आसा. तरी तुमी समाज सारकें समजया, हें एक घटन त्या मिसाक आमी कितले मोल दिवंक साध्य ना म्हणलें. तर मोगाळ भाव भयणीनो, सांगता बसून जेवचें एक आनी एक शेगूण. एक सांगता जेवचें म्हळ्यार मीस म्हळ्यार आमी कुटुंबां सांगता मेळोन सोम्याच्या जेवणांत वांटयली जाता. सोम्याचें जेवण पवित्र एवकरिस्त ते आमकां सगळ्यांक एकवटायता. तर तशेंच घरांत आमी सांगता जेवण करतना आमचो बांद घट जाता, कुटुंबाचो बांद घट जाता. इतले फावटी जेजू सांगतात ते जेवल्या आपोस्तल तांकां ते तवळी समजोंक ना कितें तें जेजूचें निमाणें जेवण. निमाण्या ब्रेस्तारा सांजेर जेजून आपल्या शिसां सांगता सेवल्लें तें निमाणें जेवण. त्या जेवणांत वर्तें घडीत संवसाराच्या सोडवण्याचें सॅक्रिफीस तातूंत वांटपून आसा. तर जेवणा वेळी तो उंडो आनी वायन आपले मांस आनी रगत जावन तो शिसांक वांटता. थोडे वटेन दोतोन एक आमी विचारता, जेजू केदाळा आल्तारीर येता गी म्हणून. त्या याजकान कॉन्सेक्रावरची उतरां म्हणटना जेजू उंड्यार परसलो तो ताचेंच मांस आनी रगत जाता. हें वर्तें एक घटन. तर मोगाळ भाव भयणीनो, जेजून कित्या खातीर एवकरिस्त घडलो? आपणा सांगता रावोंक जाय, आनी जसो आपूण आपणाकच तांचे पासून ओपून दिलो तशें तांणी एकामेका सांगता जियोंक जाय, एकामेका सॅक्रिफीस करूंक जाय, एकामेका मोग करूंक जाय. पोरण्या तेस्तामेंतांत देवाचे उपादेश आसले, नव्या तेस्तामेंतांत एवकरिस्त आमकां सांगता हाडटा. देवाचो मोग आमकां कळीत करता. जेजूचे ताचे सॅक्रिफीस रगत आनी कूड आनी रगत. कूड आनी रगत दिवचें म्हळ्यार वर्तें सॅक्रिफीस जावन आसा. जेजून आपली कूड आनी रगत संपूर्ण तरान कुर्सार उमकळटना ताच्या काळजांत भोवलें रगत, निमाणें रगत रगताचो थेंबो सयत ताणें दिलो. तर मोगाळ भाव भयणीनो, तसलो सॅक्रिफीस आमकां करूंक जावचो ना. पूण आमी
ल्हान ल्हान सॅक्रिफायस आमच्या कुटुंबांत करन, आमच्या पवित्र सभेंत करन. आमी सांगता एका जेवणांत वांटेली जाता म्हणलें आमी एक कुटुंब म्हणलें दाखोवंक या आमच्या कुटुंबांनी. तशेंच सोडदोड करून भाव भयणी सांगता माया मोगान जियोंक जाल्यार कृपा आदार मागया. ಎದು ನಿಲ್ಲೋಣ. ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವಪಿತನನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರ ಏಕೈಕ ಪುತ್ರರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಆದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇವರು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರಿಂದ ಗರ್ಭಧರಿಸಿದ ಕನ್ಯಾ ಮರಿಯಮ್ಮನವರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಪಾನ್ಷಿಯಸ್ ಪಿಲಾತನ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಸಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಮೃತರಾಗಿ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟರು. ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಮೂರನೇ ದಿನ ಮೃತರ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಪುನರ್ಜೀವಂತರಾಗಿ ಎದ್ದರು. ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೇರಿ ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವಪಿತನ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಜೀವಂತರಿಗೂ ಮೃತರಿಗೂ ತೀರ್ಪು ಕೊಡಲು ಬರುವರು. ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪವಿತ್ರ ಕಥೋಲಿಕ ಧರ್ಮಸಭೆಯನ್ನು, ಸಂತರ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪಾಪ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮೃತರ ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆಮೇನ್. ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಕುಮಾರ ಕ್ರಿಸ್ತರು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಸ್ವರ್ಗ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯಸ್ಥರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾವನಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಸ್ವರ್ಗ ರಾಜ್ಯದೆಡೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತ್ರೇಕ ದೇವರನ್ನು ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆರಾಧಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸೋಣ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. बापा, पवित्र सभेचे मुखेली, पापसाहेब, गोवळी, याजक आणि धार्मिक भाऊ भयणींनी तुझ्या पुता जेजूच्या रक्ताच्या संस्कारांत बोळ आणि सकत आपणावन देव परजेची सेवा करूंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. येवकरिस्ताचे बोळ आमच्या कुटुंबांतल्या पिडेस्तांक, मरणतणेर असलेल्या भाऊ भयणींक आनी सूर गरजेवंतांक नवो बरवसो आनी नव सवकसाय दिव म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आज क्रिस्तांव शिक्षणाचे वरस आमी सुरू करतना सर भुरग्यांनी उर्बेन दुतोन शिकोवंक आनी शिक्षकाच्या प्रेरणान त्या प्रमाणे जिवंक तांकां कृपेन बोर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. भुरग्यांनी क्रिस्तांव शिक्षण शिकोवंक सुटसुटीत जावंक तांच्या आवय बापायनी तांकां उत्तेजन दिशे कर म्हूण आमी मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमी सर्वांनी क्रिस्तांव शिक्षण शिकतना सदांच बायबल वाचूं, तुज्या उतरां प्रकाशलो, मागण्या आनी क्रिस्ती मावल्यांनी भरलेली देवबिरांतेची कुटुंबां बांदूंक आमकां तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತು ತಂದೊಡ್ಡಿರುವ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹಸಿವು ದಾಹವಿಲ್ಲದೆ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುವಿನ ದೇಹ ಹಾಗೂ ರಕ್ತವು ನವಜೀವನವನ್ನು ಚಿಗುರಿಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಭುವೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿರಿ. ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬಲಿಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಅನುಗ್ರಹವು ಲಭಿಸಲೆಂದು ಪ್ರಭುವೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿರಿ. ಪ್ರಭು, ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮಸಭೆಗೆ ಐಕ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ದಯೆಯಿಂದ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರಿ. ಮುಂದಿನ ಮಂಗಳವಾರದಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಮಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಮುಂದಾಳುಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆಕೊಂಡು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಮುಂದಾಳುಗಳು ನಮಗೆ ಲಭಿಸಲೆಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಭುವೇ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಭಿನ್ನಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದೇವೆ.
ಅವುಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆಮೇನ್. ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನನ್ನ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಲಿಯು ಸರ್ವಶಕ್ತ ಪಿತನಾದ ದೇವರಿಗೆ ಅಂಗೀಕೃತವಾಗುವಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಪ್ರಭು ತಮ್ಮ ನಾಮದ ಸ್ತುತಿ ಹಾಗೂ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಒಳಿತಿಗಾಗಿಯೂ ಈ ಬಲಿಯನ್ನು ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮಸಭೆಗೆ ಐಕ್ಯತೆಯ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ದಯೆಯಿಂದ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರಿ. ನಾವು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾಣಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕಾರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಾಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿರಿ. ಪ್ರಭುವಿನ ಕಡೆಗೆ ಎತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಅದು ಯೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ಪವಿತ್ರ ಪಿತನೇ, ಸರ್ವಶಕ್ತ ನಿತ್ಯ ದೇವರೇ, ನಾವು ಎಂದೆಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ನಿಜವಾಗಿ ಯೋಗ್ಯವೂ ನ್ಯಾಯವೂ ಆಗಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವೂ ರಕ್ಷಣೆಯೂ ಆಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ಯಾಜಕರಾದ ಕ್ರಿಸ್ತರು ಶಾಶ್ವತ ಬಲಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನೀಯುವ ಬಲಿಯನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನೇ ಅರ್ಪಿಸಿದರು ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಅವರ ಸ್ಮರಣೆಗಾಗಿ ಮಾಡುವಂತೆ ನಮಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದರು. ಕ್ರಿಸ್ತರು ನಮಗಾಗಿ ಬಲಿಯಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಶರೀರವನ್ನು ಭುಜಿಸುವಾಗ ನಾವು ಬಲಿಷ್ಠರಾಗುತ್ತೇವೆ. ನಮಗಾಗಿ ಸುರಿಸಲಾದ ಅವರ ರಕ್ತವನ್ನು ಪಾನ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗುತ್ತೇವೆ. ಆದುದರಿಂದ ದೇವದೂತರೊಂದಿಗೂ ಪ್ರಧಾನ ದೂತರೊಂದಿಗೂ ಪೀಠದೂತರೊಂದಿಗೂ ಪ್ರಭುತ್ವ ದೂತರೊಂದಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಸೈನ್ಯ ದಳಗಳೊಂದಿಗೂ ಸೇರಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮಾ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಘೋಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪರಿಶುದ್ಧರು ಪರಿಶುದ್ಧರು ಸೇನೆಗಳ ದೇವರಾದ ಕರ್ತರು ಪರಿಶುದ್ಧರು. ಇಹಪರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ತುಂಬಿವೆ. ಮಹೋನ್ನತದಲ್ಲಿ ಹೋಸನ್ನ. ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬರುವವರು ಆಶೀರ್ವಾದಿತರು. ಪ್ರಭು, ನೀವು ನಿಜವಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧರು. ಸರ್ವ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯ ಬುಗ್ಗೆಯೂ ನೀವೇ. ಈ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರನ್ನು ಇಬ್ಬನಿಯಂತೆ ಸುರಿಸಿ ಪಾವನಗೊಳಿಸಿರೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮಗಿವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಶರೀರ ಮತ್ತು ರಕ್ತವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿರಿ. ಅವರನ್ನು ಪರಾಧೀನ ಮಾಡಲಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಯಾತನೆಗೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಅವರು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮುರಿದು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ಹೀಗೆಂದರು, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಭುಜಿಸಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಿಮಗಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗುವ ನನ್ನ ಶರೀರ. ಅಂತೆಯೇ ಭೋಜನದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾನಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ಹೀಗೆಂದರು, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪಾನ ಮಾಡಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಹೊಸ ಮತ್ತು ಅನಂತ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ನನ್ನ ರಕ್ತದ ಪಾತ್ರೆ. ಈ ರಕ್ತವು ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅನೇಕರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸುರಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದನ್ನು ನನ್ನ ಸ್ಮರಣೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ. ವಿಶ್ವಾಸದ ರಹಸ್ಯ. ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರಭು, ನಿಮ್ಮ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಯೋಗ್ಯರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮರಣ ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾ ಜೀವವಿವ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನೀಯುವ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕ್ರಿಸ್ತರ ಶರೀರ ಮತ್ತು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ನಮ್ಮನ್ನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ಒಂದುಗೂಡಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿನಯದಿಂದ ಭಿನ್ನಯಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಭು, ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಧರ್ಮಸಭೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಗುರು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅವರೊಂದಿಗೂ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪೀಟರ್ ಪೌಲ ಅವರೊಂದಿಗೂ ಸಕಲ ಯಾಜಕರೊಂದಿಗೂ ಅದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯೆಡೆಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸಿರಿ. ಪ್ರಭು, ಪುನರುತ್ಥಾನದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರನ್ನು
ನಿಮ್ಮ ದಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತರಾದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಅವರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಮ್ಮುಖದ ಪ್ರಭೆಗೆ ಬರಮಾಡಿರಿ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ದಯೆ ತೋರಿರಿ. ದೇವಮಾತೆ ಪೂಜ್ಯ ಕನ್ಯಾ ಮರಿಯಮ್ಮನವರೊಂದಿಗೂ ಆಕೆಯ ಪತಿ ಸಂತ ಜೋಸಫರೊಂದಿಗೂ ಪುನೀತ ಪ್ರೇಷಿತರೊಂದಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದ ಸಕಲ ಸಂತರೊಂದಿಗೂ ನಾವು ನಿತ್ಯ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಸಹಭಾಗಿಗಳಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಪುತ್ರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇವರ ಮುಖಾಂತರವೂ ಇವರೊಂದಿಗೂ ಇವರಲ್ಲಿಯೂ ಸರ್ವಶಕ್ತ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಐಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಗೌರವವೂ ಮಹಿಮೆಯೂ ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಸಲ್ಲಲಿ. ಆಮೆನ್. ರಕ್ಷಕರ ಆಜ್ಞೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ದೈವ ಬೋಧನೆಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಿತರಾಗಿ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ, ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ, ನಿಮ್ಮ ನಾಮ ಪೂಜಿತವಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಬರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವ ಪ್ರಕಾರ ಭುವಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರವನ್ನು ಇಂದು ನಮಗೆ ನೀಡಿರಿ. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರನ್ನು ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸದೆ ಕೇಡಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿರಿ. ಪ್ರಭು, ಸಕಲ ಕೇಡುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿರೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ದಯೆಯ ನೆರವನ್ನು ಪಡೆದು ಪಾಪದಿಂದ ಸದಾ ವಿಮುಕ್ತರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿರುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ದಯೆಯಿಂದ ಕರುಣಿಸಿರಿ. ನಾವು ಸ್ವರ್ಗಾನಂದವನ್ನು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಆಗಮನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮಹಿಮೆಯು ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮದೇ. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರೇ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಷಿತರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಶಾಂತಿಯನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸದೆ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕಾರ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ದಯೆಯಿಂದ ದಯಪಾಲಿಸಿರಿ. ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಕ್ಕೂ ಜೀವಿಸಿ ಆಳುವ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಭುವಿನ ಶಾಂತಿ ಸದಾ ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇರಲಿ. ನಿಮ್ಮಾತ್ಮದೊಡನೆಯೂ ಇರಲಿ. ಪರಸ್ಪರ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೋರೋಣ. ಇಗೋ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿ, ಇಗೋ ಇವರೇ ಲೋಕದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವವರು. ಕುರಿಮರಿಯ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿತರು ಭಾಗ್ಯವಂತರು. ಪ್ರಭುವೇ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ನಾನು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ, ಆದರೆ ತಾವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನುಡಿಯಿರಿ, ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ಸ್ವಸ್ಥವಾಗುವುದು.
ಬಾಯಿಸುವಿನಿ ನನ್ನ ಒಡಲಿಗೆ ಬಂದು ನೀ ಎನ್ನೋಳು ನೆಲೆಸು ನೀ ಎಂದಿಗೂ ಬಂದು ನೀ ಎನ್ನೋಳು ನೆಲೆಸು ನೀ ಎಂದಿಗೂ ಬಾಯಿಸುವಿನಿ ನನ್ನ ಒಡಲಿಗೆ ಬಾಯಿಸುವಿನಿ ನನ್ನ ಒಡಲಿಗೆ ನನ್ನ ಒಡಲಿಗೆ ನನ್ನ ಒಡಲಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಪ್ರಭು, ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಆನಂದಿಸುವಂತೆ ಕರುಣಿಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಶರೀರ ಮತ್ತು ರಕ್ತವನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಾಗ ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಮುನ್ಸೂಚಿತವಾಗಿದೆ. ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಕ್ಕೂ ಜೀವಿಸಿ ಆಳುವ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಭುವು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದೊಡನೆಯೂ ಇರಲಿ. ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರಾದ ಪಿತ ಮತ್ತು ಸುತ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ, ಬಲಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮುಗಿಯಿತು. ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಲಿ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದ ಆರಾಧನೆ. ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ.
ದೇವದಿ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಾಜದಿ ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಾಜದಿ ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಕೈಗಳ ಮುಗಿದು ಆರಾಧನೆ, ಶಿರವನು ಭಾಗಿ ಆರಾಧನೆ. ಕೈಗಳ ಮುಗಿದು ಆರಾಧನೆ, ಶಿರವನು ಭಾಗಿ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಆರಾಧನೆ, ಸಾಷ್ಟಾಂಗವೆರಗಿ ಆರಾಧನೆ. ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಆರಾಧನೆ, ಸಾಷ್ಟಾಂಗವೆರಗಿ ಆರಾಧನೆ. ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ, ಜಯ ಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ, ಜಯ ಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ताबोर दोंगरार जेजू रुपांतर जाल्लो त्या घडिता वेळार पेद्रू जुआंव आनी जाकोब सांगता आसले. ताणें म्हणलें, आमी हांगासर रावचें कितल्याकी बरें. जेजू सांगता रावचें कितल्याकी बरें. तर जायत्यो रटावळी आमकां आसात, जायत्यो गरजो आसात, तरी पूण जेजू सांगता रावचें, कित्याक थंय आमकां संतोश आसा, समाधान आसा, कसलेंच बें आमकां आसचें ना. तर जेजू क्रिस्ता सांगता आमी थोडो वेळ रावया. आमी हो वेळ आमी विचारया, सोम्या आमकां मागोवंक शिकय. ह्या भुरग्यांनी आत्तां विचारलें बरी, आनी 2000 वर्सां आदीं आपोस्तलांनी जेजू लागीं विचारलें, सोम्या आमकां मागोवंक शिकय. हें मागण्याचें वरस. हें वरस पाप साहेबान घोशीत केलां, हें मागण्याचें वरस. कित्याक येवच्या वर्सा जेजू क्रिस्त जयंती 2025 वर्स जुबिलेवाचें वर्स. आनी ह्या वर्साक तयारी जावन आमी मागण्याचें वर्स म्हणून पाप साहेबान करूंक विनंती केल्या. आनी भुरग्यांनी मागल्लें, सोम्या आमकां मागोवंक शिकय.
एम्माउसाच्या वाटेर दोगा शिसांनी जेजू मुखार विचारले, सोम्या आमचे सांगात राव. आमी आतां सोम्या सांगात रावया. आमी सोम्या सांगाता, सोम्याक आमचे मते येवंक आपयल्यार आमी ताचे सांगात रावोंक आमकां साध्य जाता. तर मोगाळ भाव भयणीनो, सोम्या जेजूचें दर्शन आमी आतां घेता. 2000 वर्सां आदीं तो मनशा रुपी आसलो. ताणेंच म्हणलें, हांव जिवीत आसा उंडो, हांव तुमचे सांगाता सदांच आसतलो. हांव जावन आसा उंडो तो जीव दिवचो. आनी जिवीत आनी सासणाचें जिवीत हे दोनी तो आमकां बसयता. सोम्या जेजू, तुजें दर्शन घेवंक त्या दिसांनी हारी लोक येतलो. आनी तुजे सश्यां इल्लो लोक हर एकलो दादोशी जाल्लो. आनी जायतो लोक आतांय तुजे सशी येता आनी तुजे तावन दादोशी जावन तुजी काकूळट आनी तुजो दैवीक सांगात जोडून वेता. तर तुज्या पवित्र काळजाक मान करूंक हो प्रत्येक म्हयनो आमकां तुवें दिलाय, फावो केलाय. हो म्हयनो जेजूच्या पवित्र काळजाक समर्पिल्लो. जेजूची कुडी रक्ताचें फेस्त आमी आचरण केलें आनी आतां जेजूक आमी आमच्या काळजान घेतला. ताचें काळीज अपरिमीत मोगाचें संकेत जावन आसा. जेजू क्रिस्ताचें काळीज मोगाचो संकेत. तुज्या काळजांतावन व्हडल्यो झरी मोगाच्यो सोम्या जेजू मनशाच्या मोगान तूं बरयलय. तुजें काळीज मनशांच्या मोगान बरोवन लासतलें. म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें कर. तुज्या मोगान बरोवंक म्हाकाय तुजो आदार दी. सोम्या, ल्हान भुरग्यांक म्हजे सशी येवंक सोडा म्हण तुवें सांगलें आनी कश्टांतलो आनी वजन वयतलो म्हजे सशी येया म्हण तुवें तांकां आपयलें. तर आमकांय तूं आपयताय, येया म्हजे सशी म्हणून. आनी तूं कश्टांतल्या सशी केदाळाय आसताय. ती कोण तुजे सशी आयिल्ली ती संतोशान फाटीं गेली. आनी पोरन्या तस्तमेंतान ते पोरन्या सोल्लेमंत तुजो उपादेश देवाचो उपादेश जावन आसलो. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आसक्तेन, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान तुज्या देवाचो मोग कर आनी तुजो केल्ल्या बरी तुज्या पेल्याचो मोग कर. हो उपादेश तुवें सोम्या आमकां शिकयलोय. एकामेकाचो मोग करा. हांवें तुमचो मोग केल्ले बरी एकामेकाचो मोग करा म्हणून. तुवें आमचो मोग कसो केलाय. कुर्सार तुकाच भेटोवन संपूर्ण सॅक्रिफीस भेटयलोय, त्याग तुवें केलोय. तशें आमच्या जिवितांत संपूर्ण तुका समर्पोवंक, तुजो मोग भोगोवंक, तुजे थंय आमचो त्याग करूंक तो आमकां फावो कर. आपल्या परगट जिणेंत जेजून मोगा विशीं शिकयलें आनी कश्टां मरणां आनी पाशवांत कार्य रुपार ताणें दाखयलें. फकत ताणें उलयल्लें मात्र न्ही, आपल्या इश्टांक पसत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना म्हण तुवें शिकयलें. तर तोच मोग कुर्सार तुवें दाखयलोय. जेजूच्या कडवळांतावन व्हडलें रगत आनी उदक जिविताचो संकेत सांगताच हें काळीज मनशाकुळाच्या मोगान पेटल्याचो संकेत जावन आसा. तर आमी कंतार आमी गायलां गोत आसा आमकां, क्रिस्ताचो मोग तो कसो तो आटापसो, कावडें थावन कुर्सा पोरयान मोग ताणें केलो, मोगाचो संस्कार ताणें मोगान आमकां दिलो, क्रिस्ताचो मोग तो. जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा म्हणटा जेजू. जेजून दयाळाय दाखयल्ले परी आमी दयाळाय दाखोवंक हे संदर्भ आमकां आसात. शेजाऱ्यांच्या कश्टा आकांतांत, शेजारा ल्हाना व्हडांक खाणा जेवणाक आशेतना, शेजारची पिडेंत आस्पत्रेंत आसतना, कुटुंबांतले सांदे कश्ट येतना, भुरग्यांच्या शिकपा खातीर वडिलां आर्थीक रितीन कश्ट येतना, वाड्याच्या जमतेन सेवा हातीन घेतना, भेटयलेले मीस जियोंक ह्या जगान आमकां वसा तुमकां शांतीन धाडटा म्हणटाना हें सकड जेजूच्या मोगाचो गुर्त जावन आसा. तर आज आमची काळजां मोगान बरोवंक जेजू लागीं मागया. जेजूच्या काळजा म्हाका मोगान बर. तुमची जबाब, जेजूच्या काळजा म्हाका मोगान बर. रडतल्यांच्या दुखां पसूंक जेजूच्या काळजा म्हाका मोगान बर. भुकेल्ल्यांक खण दिवंक, रडतल्यांक बुजावण दिवंक, एकसुऱ्यांक सांगात दिवंक, पिडेस्तांची भेट करूंक, समस्यांनी कश्टतल्यांचे रडणे आयकूंक, दुस्मानांचो मोग करूंक, म्हजे लागीं मागतल्यांक दिवंक, निराश्रितांक आदार दिवंक,
ह्या म्हयन्याचो संदेश जावन आसा जेजूची सुवार्ता त्या पत्रार आसा जून म्हयन्याक पापाचो इरादो गरदार सांडतेल्या थळांतरकारां पासत मागोंक तो पाप साहेब उलो दिता झुजा वरवीं बुकेक कणा वरवीं आपाय आनी हिंसा भरलेलीं पैणां करजे पडलेलीं थळांतरकारां आपणाक घेतात त्या देशांनी येवकार आनी नवे अवकाश भोगूंक पावों दी म्हणून मागता हांव म्हज्या ल्हान भाव भयणीक तुमी कितें केलें तें म्हाकाच तुमी केलें आपोण्याचेर गरदार होगडावन थळांतर जाल्ल्या थंय उदार जावंक पापा आपयता पयल्यान आमी थळांतरकारांचे कश्ट समजून घेवचें सडीत गरज थळांतरकारांक उक्त्यान स्वागत आनी काकुळट दाखोवंक पापा इगज मातेक आनी सर राष्ट्रांक आपोवणें दिता क्रिस्ती एकवटा विशीं पापा उलोवन राष्ट्रांचो आनी सांप्रदायीक घडी उतरून हो एकवट बांद रुपीत करूंक पापा आपयता पापाचो हो म्हयन्याळो उलो ना केवल मागणें करूंक बगा सकारात्मक रितीन कार्यरुपाक हाडूंक तो आमकां उलो दिता My dear brothers and sisters, Pope's prayer intention for migrants in this month. He asked to pray for migrants fleeing from their homes. We pray that migrants fleeing from home, because of war and hunger, forced to undertake journeys fraught with danger and violence, may find welcome and new opportunities in the countries that they are received. Month of June is dedicated to Sacred Heart of Jesus. Let us pray that through Jesus, heart of Jesus, He may make our hearts of love and merciful. Let us ask His blessings on all the people around us. Let us pray for all the people of our country and also those who are facing hunger and disease and they are shifted and also facing many difficulties. Let us pray for our children. Also let us pray for our youth and that they may find good opportunities for their livelihood. आमच्या भुरग्यां पासून मागया युवा जाणां पासून मागया आनी आमच्या कश्ट जाल्ल्या भाव भयणी पासून मागया जेजूचे आशीर्वाद घेवंक आतां आमी सांत थॉमस आक्वायनस हाणें घडयल्लें तें गीत आतां आमी गायन करया साक्रामेंताचें गीत प्रार्थया सोम्या जेजू क्रिस्ता विचित्र सक्रमेंत काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी भोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर तूं जियेत्यान रास करताय ससनाच्या ससनार
ಇನ್ನೊಂದು 5-10 ನಿಮಿಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ದಯಮಾಡಿ ಅನಂತ ತಂದೆಯೇ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಪುತ್ರ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಪೂಜ್ಯ ಶರೀರ ರಕ್ತ ಆತ್ಮ ದೈವತ್ವವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಲೋಕದ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಠಿಣ ಯಾತನೆಯ ಫಲವಾಗಿ ನಮಗೂ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೂ ದಯೆ ತೋರಿ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಠಿಣ ಯಾತನೆಯ ಫಲವಾಗಿ ನಮಗೂ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೂ ದಯೆ ತೋರಿ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಠಿಣ ಯಾತನೆಯ ಫಲವಾಗಿ ನಮಗೂ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೂ ದಯೆ ತೋರಿ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಠಿಣ ಯಾತನೆಯ ಫಲವಾಗಿ ನಮಗೂ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೂ ದಯೆ ತೋರಿ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಠಿಣ ಯಾತನೆಯ ಫಲವಾಗಿ ನಮಗೂ ಕಳೆದ ಬುಧವಾರ ಅನಂತ ತಂದೆಯೇ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಪುತ್ರ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಪೂಜ್ಯ ಶರೀರ ರಕ್ತ ಆತ್ಮ ದೈವತ್ವವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಲೋಕದ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಠಿಣ ಯಾತನೆಯ ಫಲವಾಗಿ ನಮಗೂ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೂ ದಯೆ ತೋರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ PUCಯಲ್ಲಿ ವೆನಿಷಾ ಪ್ರೀಮಲ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಪ್ರೇಮ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹಾಗೂ ವೀಣಾ ದಂಪತಿಗಳ ಪುತ್ರಿ.
ತಾಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 588 ಅಂಕ ಪಡೆದು 98% ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಪ್ರಿಮಲ್. ಜೋವಿಟಾ ಸಿಮ್ರನ್ ಡಿಸೋಜಾ 560 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು 93% ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಜಾನೆಟ್ ಹಾಗೂ ಸುನಿಲ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಇವರ ಪುತ್ರಿ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಜೋವಿಟಾ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿ ಹಾಗೂ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಸಿಸಿ ಸದನ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಿನೋಮರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ವಿದಾಯದ ಮಾತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತೇವೆ. ಅವರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ಹಾಗೆ ವಿದಾಯದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ನಮಗೆ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರದ ಮಹಾತಾಯಿ ಕೂಡ ಅವರೇ, ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ದೇವರು ಕೂಡ ಅವರೇ. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ನಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವುದೇ ಬೇರೆ. 3 ಸಹೋದರರ ಸಹೋದರಿ ಕನ್ಯಾಸ್ತ್ರೀಯಾಗಿರುವುದು ಹೇಳಲು ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ಇಂದು ನಮ್ಮಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಂಡು ಗುಂಟೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಯರ್ಪುಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿಯ ಶಾಲೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡು ಇದೇ ಜೂನ್ 7ರಂದು ತೆರಳುವರು. ಅವರೇ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಿಲೋಮಾ. ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಿಲೋಮಾ 8/3/1974ರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದೇ ಜನನ. ಕೇರಳದ ಕೋಟಯಂನಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳದಲ್ಲಿ ಇವರ ಹುಟ್ಟು. ತಂದೆ ಚಾಕೋ ಫಿಲಿಪೋಸ್, ತಾಯಿ ತೆರೇಸಾ. ಇವರ 4 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಮುದ್ದಿನ ಒಬ್ಬರೇ ಮಗಳು. ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿ PUC ಹಾಗೂ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ B.Ed ಅನ್ನು ವಿಜಯಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಾಲೇಜ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿರುತ್ತಾರೆ. MA ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿ 1993ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಕನ್ಯಾ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. 2000 ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2000ರಿಂದ 2002ರವರೆಗೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಕೇವಲ 26ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ನೀಡಿದ ಅನುಭವ ಕೀರ್ತಿ ಇವರದು. ಸುಮಾರು 17 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸುಳ್ಯದ ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ. 10ನೇ ತರಗತಿಯ 15 ಬ್ಯಾಚ್ಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ತೆರಳಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಬಂತೆ 625ರಲ್ಲಿ 624 ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಇವರ ಪಾಲಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನನಸು. ಅಭಿಮಾನ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ನಗು, ನೊಂದರ ಪಾಳಿಗೆ ಸಂತೈಸುವ ತಾಯಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೂ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಇವರ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳ ಪರಿಚಯವೇ ಈ ಬಾರಿ ಅವರ 50ನೇ ಜನ್ಮದಿನದಂದೇ ಮೈತ್ರಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳದವರು ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿರುವರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಲಿತು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಒಡನಾಡಿಯಿಂದ ಕರೆದು ಮಾತನಾಡುವ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಸಾಂತ್ವನ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾಗದು. ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ ವೇದಿಕೆ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎತ್ತಿದ ಕೈ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಜೆಗಳು ನಾವು ಎಂದೂ ನಿಮಗೆ ಋಣಿಯಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಇದೀಗ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡು ತೆರಳುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೀಳ್ಕೊಡಲು ಹೃದಯಗಳು ಭಾರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹಿರಿಯರ ಮಾತು ಕರ್ತವ್ಯ ಪಾಲನೆಗೆ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಿ ನೀವು ತೆರಳುವ ಈ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ದೇವರು ದಯಪಾಲಿಸಲಿ. ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಊರಿನಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಪಡೆಯುವಂತಾಗಲಿ. ಇದುವೇ ನಮ್ಮ ಹಾರೈಕೆ. ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಿಲೋಮಾ, ಇದುವೇ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹಾರೈಕೆ.
ಸುಳ್ಯ ಸಂತ ಬ್ರಿಜಿಟ್ ಚರ್ಚ್ ನನ್ನ ಎರಡನೇ ಮನೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಅಕ್ಕಂದಿರು ಅಣ್ಣಂದಿರು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 17 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ತುಂಬು ಮನಸ್ಸಿನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನನ್ನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಫಾದರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೀವು ಚರ್ಚ್ ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ನನಗೆ ಅತಿ ಪ್ರಿಯರು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಾಗ ನನಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ನಿಮಗಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನಿಂದ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪುಗಳು ಬಂದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. ಐ ಮಿಸ್ ಯು ಆಲ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಿನೋಮರವರೇ. ಹಾಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿ ಅವರಿಗೆ ವಿದಾಯದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ಶ್ರೀಮತಿ ಜೂಲಿಯಾ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಇವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡ್ತಿದ್ದರು. ಹಲವಾರು ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ಆಧಾರಕ್ಕೆ ಅವರು ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇದ್ದರೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಚೊಕ್ಕದಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಇದು ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬ್ಲಿ ವರುಷ, ನಾಡಿದ್ದು ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವರ್ಷ ಅವರು ನಿಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಬಹಳ ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರೊವಿನ್ಷಿಯಲ್ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೂ ಪ್ರೊವಿನ್ಷಿಯಲ್ ಹೇಳಿದರು ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು, ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಬೇರೆ ಅವರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ನಾವು ಅವರನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಅವರು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ, ಸಂತ ಬ್ರಿಜಿತ್ ಮಾತೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಅವರಿಗೆ ಲಭಿಸಲಿ. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯ ಸುಳ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಮರರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಅಷ್ಟು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮುಂದೆಯೂ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಆಶಿಸ್ತೇವೆ. ಎದುರು ನೋಡೋಣ ಕೊನೆಯ ಹಾಡು. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ವೆಜ್ ಪಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೆಜ್ ಪಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. Suci kurwi, ram kam cede wang car sunat le, bapa cipta jen putrat me chanavi amen.